نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده আল্লাহ তাআলার জাতের উপরে ইয়াকিনকে আনা এটা আমাদের এই মেহনতের প্রথম ধাপ। मेरा ये दोस्तों बुजुर्गों गौर करने की बातें हैं। अगर इस तरह यकीन सीखने का हम इरादा करें तो फिर ये इस यकीन से इबादत कायम होंगी कि जिनका यकीन गैब पर है वो नमाज कायम करेंगे। इसलिए कि नमाज का बिगड़ना या नमाज का छूटना ये उन असबाब के यकीन की वजह से है जो असबाब हमें नमाज से रोकने वाले हैं। अगर यकीन अल्लाह की जात पर आएगा तो अल्लाह के वादे पर आएगा। अगर यकीन अल्लाह की जात पर आएगा तो अल्लाह के वादे पर आएगा कि जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को उठा दिया। इसलिए मेरे महतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमें सबसे पहले ईमान के बाद इस नमाज से कामयाबी के यकीन की दावत देनी है ताकि हमारे दिलों में इस नमाज का वो यकीन आवे जो हमें दुनिया की हर चीज से, दुनिया की हर मशगूली से उसको छोड़कर नमाज की तरफ बढ़ने और नमाज को कायम करने की अहमियत पैदा करे। इसलिए कि इंसान का मिजाज है कि जिस चीज को इंसान यकीनी समझेगा उसको तरजीह देगा। इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, हमें सबसे पहले इस नमाज से कामयाबी के यकीन की दूसरों को दावत देनी है ताकि इस दावत के जरिए से हमारे दिलों में नमाज से कामयाबी का वो यकीन उतरे कि जो यकीन किसी बड़ी से बड़ी शक्ल, किसी बड़ी से बड़ी चीज कि सारी दुनिया हाथ से चली जाए मगर एक नमाज के कज़ा होने या एक नमाज के फौत होने या एक नमाज के छूटना हमें इससे ज्यादा भारी लगे। इस पर हमें सबसे पहले नमाज से कामयाबी के 100% कामयाबी के यकीन की दावत देनी होगी। दूसरा काम ये करें कि अपनी जात से नमाज पर मश्क करें कि नमाज का जाहिर ठीक हो। इसलिए कि ये बात तो बिल्कुल साबित है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब नेज़ा मारा गया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश थे, होश में लाने की सारी कोशिशें की गई लेकिन होश नहीं आया। तो किसी ने कहा कि इनके कान में नमाज को हो नमाज। उमर रज़ी अल्लाह ताला के कान में नमाज, लफ्ज़ नमाज कहा गया, अमीरुल मोमिनीन नमाज का वक्त हो गया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को फौरन होश आ गए। फरमाया बेशक नमाज कि उस आदमी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं जिसकी जिंदगी में नमाज नहीं। उस शख्स का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं जिसकी जिंदगी में नमाज नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों अजीजों, हमें सबसे पहले पूरे मजमू को यह तय कर लेना है कि हम नमाज किसी हालत में किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि छोड़ने वाले के इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है और इस्लाम में और कुफ्र के दरमियान फर्क ही सिर्फ नमाज का है कि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फर्क ही सिर्फ नमाज का है। इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, हम अपनी जात से नमाज की पाबंदी करें, दूसरों को नमाज से कामिल यकीन की और कामयाबी के यकीन की दावत दें। अपनी जात से अपनी नमाज को बेहतर से बेहतर बनाने की मशक करें। ये मशक है कि नमाज के सारे अरकान ठीक हों, इसमें इत्मीनान हो। क्यों? इसलिए कि जो शख्स नमाज को सही पढ़ेगा उसका दीन सही हो जाएगा। हदीस की बात है, मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन, कि जो नमाज कायम करेगा, कायम करने का मतलब ये है जो नमाज को सही तौर पर अदा करेगा उसका सही तरीका वही है सल्लू कमा रअयतमुनी उसल्ली, कि नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ता हुआ देख रहे हो। ये बात इसलिए अर्ज कर रहा कि बहुत से लोग हैं कि वक्त लगाए हुए हैं, चिल्ले लगाए हुए हैं लेकिन नमाजों के दुरुस्त करने का एहतमाम नहीं है। इसको इबादत बनाना है, इबादत आदत नहीं। इबादत उस अमल को कहते हैं जो अमल इल्म पर पूरा उतरे। जो अमल इल्म पर पूरा उतरे वो अमल इबादत बनता है। जो अमल इल्म के खिलाफ है वो इबादत नहीं बनेगा। जो अमल नबी के तरीके से हट गया वो अमल नहीं है। इसीलिए फरमाया सल्लू कमा रअयतमुनी उसल्ली, कि नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ता हुआ देख रहे हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद में एक आदमी को नमाज पढ़ते हुए बार बार देखा और बार बार फरमाया जा नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, जो अपनी नमाज में जल्दी करे, रुकू सजदों में जल्दी करे,
بعض ائمہ کا، بعض تابعین کا اور بعض صحابہ کا مذہب تو یہ ہے کہ اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوئی. اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ نماز میں اطمینان کو ہونا واجب ہے، کہ نماز کو قائم کرنے کا قرآن کا حکم ہے. ہر جگہ نماز میں ایمان والوں کو نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے کہ قائم کرو. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو درست پڑھو، صحیح کر کے پڑھو. پہلی مشق ہم نماز کے ظاہر پر کریں. ایک آدمی کو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے دمشق کی مسجد نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اس کی نماز میں جلدی تھی، رکوع سجدے میں جلدی تھی. دیکھ کر کہ اگر تو اسی نماز پر مر گیا تو قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں اٹھایا جائے گا. میرا اس دوستوں بزرگوں، سارے دین کا قائم ہونا نماز کے قائم ہونے پر منحصر ہے. سارے دین کا قائم ہونا نماز کے صحیح ہونے پر موقوف ہے. اس لیے ہم سب سے پہلے یہ طے کریں کہ ہمیں اپنی نماز کو 100% علم پر لانا ہے. علم پر لانے کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے پر لانا ہے. یہ ہے ایک مشق نماز پر. تیسری مشق ہمیں نماز پر یہ کرنی ہے کہ ہم نماز میں بالارادہ اللہ کا دھیان لائیں. نماز کا قائم کرنا اللہ کی یاد پیدا کرنے کے لیے ہے. اقیم الصلاۃ لذکری کلمے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے اپنی یاد پیدا کرنے کے لیے. اقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اس لیے ہمیں نماز میں اللہ کا دھیان، جتنا نماز میں اللہ کی ذات کے استحضار اس کا دھیان لائیں گے اتنا ہی اس نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوگا. جتنا اللہ کا قرب ہوگا اتنی ہی اللہ کے پسندیدہ اعمال کی طرف طبیعت راغب ہوگی. اس لیے کہ جب بندہ عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا رہے گا تو اللہ رب العزت اس کو بقیہ پورے دین پر چلنے کی توفیق دیتے رہیں گے. اس لیے کہ ساری نافرمانیاں اللہ کی بعد کی وجہ سے ہیں اور ساری نیکیاں اللہ کے قرب کی وجہ سے ہیں. ایک مشق میرے دوست بزرگوں آج طے کرو کہ ہمیں نماز پر ایک مشق اللہ کے دھیان کی کرنی ہے. گھر سے دکان تک اور دکان سے مسجد تک گیا انہی چیزوں کو سوچتا رہا، ساری نماز میں انہی کو سوچتا رہے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ فضائل کے علم کا مقصد ہے کہ نماز سے لے کر ذکر، تلاوت اور ہر چھوٹے بڑے عمل کو اس فضیلت کے دھیان کے ساتھ کرے جو فضیلت اس نے فضائل میں سنی ہے، تاکہ وہ فضیلت کا دھیان اس کے عمل کو عمل بناوے، اس کے عمل میں احتساب پیدا کرے، اس کے اندر اجر کا یقین پیدا کرے اور اس کے عمل کے اندر یعنی روحانیت، نورانیت اور اپنے عمل کو سنوارنے کا فکر پیدا ہو. اس لیے ہم فضائل کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہر عمل کو فضیلت کے دھیان کے ساتھ کرے. سوچا کرو کہ نماز کے بگاڑنے پر کیا وعید ہے اور نماز کو سنبھال کر پڑھنے پر کیا وعدہ ہے. اس طرح ہم اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کی مشق کریں. ایک مشق ہمیں نماز پر یہ کرنی ہے کہ نماز سے ہی مسائل کو حل کروانا آ جاوے. یہ فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے اٹھا کر رکھو. اپنی حاجتوں کو فرض نماز کے لیے اٹھا کر رکھو کہ فرض نماز کے بعد اللہ سے مانگیں گے. میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، یہ ہے دعوت میں دوسرے نمبر نماز پر محنت اور مشق اور اس کی دعوت اور اس پر اپنی ذات سے اس کے صحیح طریقے پر آنا. میرے محترم دوست بزرگ، যখন ইয়াকিন দুরুস্ত হয়ে যাবে ঈমানের মজলিসের দ্বারা, ঈমানের দাওয়াতের দ্বারা যখন আমাদের ইয়াকিন ঠিক হবে তো ইয়াকিনের বুনিয়াদের উপরেই ইবাদত কায়েম হয়. যখন ইয়াকিন ইবাদতের উপরে আল্লাহ তাআলার উপরে হবে তো আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার জন্য আগ্রহ ভিতরে পয়দা হবে এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মাধ্যমে নিজের সমস্ত প্রয়োজনগুলি আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে লওয়ার, আল্লাহর কাছ থেকে চাওয়ার আগ্রহ তখন পয়দা হবে. এই জন্য বলে যে ভাই ইয়াকিন দুরুস্ত হওয়ার উপরে নির্ভর করতেছে সমস্ত ইবাদত. যখন ইয়াকিন দুরুস্ত হবে তো ইবাদত কায়েম হবে. আজ ইবাদত ছুটতেছে এই জন্যই, আল্লাহ তাআলার ফরজ হুকুম নামাজ ছুটতেছে এই জন্য যে দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের ইয়াকিন আমাদের অন্তরের ভিতরে, ব্যবসার ইয়াকিন দিলের ভিতরে, এই জন্য ব্যবসার জন্য নামাজ ছুটতেছে. ক্ষেত খামারের ইয়াকিন অন্তরে, এই জন্য ক্ষেত খামারের কাজের কারণে নামাজ ছুটতেছে. চাকরির ইয়াকিন দিলের ভিতরে, এই জন্য
চাকরির কারণে নামাজ ছুটতেছে, অথচ নামাজ সবচেয়ে ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে বড় আমল ইমানের পরে। ইবাদতের মধ্যে সর্বোচ্চ আমল হল, সমস্ত ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে উঁচা আমল হল নামাজ। তো এই নামাজ তো ভাই মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, গায়েবের উপরে যত ইমান আর ইয়াকিন বাড়বে তত এই নামাজ কায়েম হয়ে যাবে। নামাজ জিন্দগির মধ্যে আসবে ইয়াকিনের বুনিয়াদের উপরে। এই জন্য বলেন যে ভাই, যে এরপরে আমাদেরকে যে মেহনতটা করতে হবে, যে জিনিসের দাওয়াত দিতে হবে, সেটা হলো নামাজ। কারণ যার নামাজ ঠিক হয়ে যাবে তার সমস্ত দিন ঠিক হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তির যার নামাজ নষ্ট হবে তার সম্পূর্ণ দিন নষ্ট হয়ে যাবে। এই কথাই হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে যে যে ব্যক্তি নামাজ কায়েম করলো সে তার সম্পূর্ণ দিনকে কায়েম করলো। অর্থাৎ নামাজ যে পড়বে তো তার দিনের বাকি অংশগুলিও তার জিন্দগিতে ঠিক হয়ে যাবে। আর যে নামাজ ছাড়বে, যার নামাজ ছুটবে, তার সমস্ত বাকি দিন জিন্দগিতে ওগুলিও সব নষ্ট হয়ে যাবে। যে কথাই হাদিসে পাকের মধ্যে বলছে, মান আকামাহা ফাকাত আকামাদ দ্বীন, যে ব্যক্তি নামাজকে কায়েম করলো সে তার দিনকে কায়েম করলো। আর যে ব্যক্তি নামাজকে ছাড়লো, মান তারাকাহা, যে নামাজকে ছাড়লো, ফাকাত হাদামাদ দ্বীন, তো সে তার দিনের বাকি সব বিষয়গুলিকে নষ্ট করে দিল, ধ্বংস করে দিল। তো নামাজ এরকম এক আমল কি নামাজ যদি দুরুস্ত হয়ে যায় তো মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, দিনের সমস্ত বিষয়গুলি দুরুস্ত হয়ে যাবে। আর যদি এই নামাজ নষ্ট হয়ে যায় তো দিনের সমস্ত বিষয়গুলি নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য এই নামাজের দাওয়াত দিতে হবে যাতে নামাজ আমাদের ঠিক হয়ে যায় এবং প্রত্যেকের নামাজ, প্রত্যেক মুসলমানের নামাজ ঠিক হয়ে যায়। এবং এই নামাজকে মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঠিক না করব ততক্ষণ আমাদের দিনের অন্যান্য বিষয়গুলি কখনোই ঠিক হইতে পারে না। নামাজের উপরে বাকি দিন নির্ভর করতেছে যে নামাজ কিরকম পড়তেছে। এই জন্য বলেন নামাজের জাহেরকে ঠিক করতে হবে, বলেন নামাজকে ইবাদত বানাইতে হবে। ইবাদত বলে হলো যে ইলম মোতাবেক নামাজ হয়। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে নামাজের যে ইলম আসছে আমাদের কাছে, সেই ইলম মোতাবেক আমার নামাজ হইল কিনা। যদি ওই ইলম মোতাবেক নামাজ হয়ে থাকে তাহলে এই নামাজ ইবাদত গণ্য হবে। আরেকটা হলো যে আমরা আমাদের অভ্যাস অনুযায়ী পড়ি। অভ্যাস আর ইবাদতের মধ্যে তফাৎ এখানেই, যে অভ্যাস যেটা সেটা ইলম মোতাবেক হয় না, নিজেদের অভ্যাস মতো হলো। আরেকটা হলো যে ভাই রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সাল্লু কামা রাআইতুমুনি উসাল্লি, যে আমাকে যেরকম নামাজ পড়তে দেখছো ঠিক ওই রকম ভাবে নামাজ পড়। উনি বলেন যে ভাই আমি এই কথাটা এই জন্য বলতেছি যে অনেক চিল্লা দেনেওয়ালা আমাদের তবলিগের মেহনত করনেওয়ালা অনেক দিন থেকে, কিন্তু নামাজের এহতেমাম নাই, নামাজের গুরুত্ব নাই। নামাজকে তাড়াতাড়ি করে পড়ে, অথচ নামাজ তাড়াতাড়ি পড়ার দ্বারা বলে যে নামাজ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো হইল না। যতক্ষণ আমাদের এই নামাজ ঠিক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বাকি দিনের বাকি অংশগুলিও আমাদের জিন্দগিতে ঠিক হবে না। তো নামাজ কত গুরুত্ব রাখে, এই জন্য আমাদের প্রত্যেককে নামাজের প্রতি খেয়াল করতে হবে। আমার নামাজকে সুন্নত তরিকা মোতাবেক নামাজ পড়তে হবে, ইলম মোতাবেক নামাজ হইতে হবে। যেরকম রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা ছিল সেরকম নামাজ পড়তে হবে। আর ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওনাকে যখন ছুরি মারা হলো আর উনি বেহুশ হয়ে গেলেন, তো বহু চেষ্টা করা হইল ওনাকে হুঁশে আনবার জন্য। কোন রকমেই তিনি হুঁশে আসতেছিলেন না, জ্ঞান ফিরতেছিল না। তো একজনে বলল যে ওনার কানে কানে এই কথা বলো যে আমিরুল মুমিনিন নামাজের সময় হয়ে গেছে, তো তাইলে ওনার হুঁশ ফিরে আসবে, ওনার জ্ঞান ফিরে আসবে। আর ঠিকই যখন ওনার কানের মধ্যে বলা হলো যে আমিরুল মুমিনিন নামাজের সময় হয়ে গেছে, তো সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ফিরে আসে। আর তিনি বলছেন হ্যাঁ নামাজের সময় হয়ে গেছে। নামাজ ইসলামের মধ্যে এরকম এক আমল যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না বলে যে তার ইসলামের মধ্যে কোনো অংশ নাই। যে নামাজ ছেড়ে দেয় তো ইসলামের মধ্যে তার কোনো অংশ নাই। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নামাজ না হওয়া এটা তো সাংঘাতিক বিষয়, যে নামাজ ছাড়া ইসলামের কোনো অংশই নেই তার। এই জন্য নামাজ বহুত গুরুত্বপূর্ণ আমল। এই আমলকে তার জাহেরকে ঠিক করতে হবে। তার জাহের অর্থাৎ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মোতাবেক নামাজ পড়তে হবে। নামাজের মধ্যে জলদি করা, রুকু সিজদা তাড়াতাড়ি করে আদায় করা। কেউ রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াইবার আগে সিজদায় চলে যায়, দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসে না, এক সিজদা করে সোজা হয়ে বসার আগেই সিজদায় চলে যায়। এইভাবে যে তাড়াহুড়া করে নামাজ পড়ে, বলেন যে এই নামাজ সম্পর্কে তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
একজন গ্রাম্য লোককে নামাজ পড়তে দেখলেন যে সে এরকম তাড়াতাড়ি করে নামাজ পড়তেছে। সে যখন নামাজ পড়ে আসলো তো হুজুর বললেন, তুমি আবার নামাজ পড়ো, তোমার নামাজ হয় নাই। তো সে আবার ওই রকম ভাবেই নামাজ পড়লো। তো আবার যখন আসলো বলে, তোমার নামাজ হয় নাই, তুমি আবার নামাজ পড়ো, তুমি নামাজ পড়ো নাই, আবার নামাজ পড়ো। তো কয়েকবার সে এরকম নামাজ পড়লো। আর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার এই কথাই বললেন যে তুমি নামাজ পড়ো নাই, অর্থাৎ নামাজ হয় নাই। আর হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একজন লোককে দেখলেন যে মসজিদে নামাজ পড়তেছে, এরকম তাড়াহুড়া করে নামাজ পড়তেছে। আর তাকে তিনি বললেন যে তুমি যদি এই নামাজের উপরে মৃত্যুবরণ করো তো কাল কিয়ামতের ময়দানে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের উপরে তুমি উঠবে না। অর্থাৎ এই নামাজও তোমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের মতো হয় নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নামাজ পড়ছেন সেইভাবে নামাজ হইতে হবে। কারণ হুজুর বলছেন এই কথা যে সল্লু কামা রাআইতুমুনি উসাল্লি, আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখতেছো এইভাবে তোমরা নামাজ পড়ো। তো আমাদের নামাজ তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মোতাবেক হইতে হবে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, নামাজ বড় গুরুত্ব রাখে যে নামাজের জাহিরকে আমরা ঠিক করি, অর্থাৎ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মোতাবেক নামাজ পড়ি। নামাজের মধ্যে তাড়াহুড়া জলদি করা নয়, বরং নামাজের মধ্যে তো ধীরে সুস্থে ইতমিনানের সঙ্গে নামাজের প্রত্যেকটা রুকনকে আদায় করা ওয়াজিব। এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন এবং ইমাম আইম্মাদের মধ্যে অনেকেই, তাবেঈনদের মধ্যে অনেকের মত হলো এই যে তাড়াহুড়া করে নামাজ পড়ে এই নামাজ হয়ই না, এই নামাজ হয়ই না। তার এই নামাজের দ্বারা তার ফরজই আদায় হয় না। যদিও কোনো উলামা এই কথা বলেন যে ভাই ফরজ আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু অনেকের মতে নামাজের এইরকম নামাজের দ্বারা নামাজের ফরজই আদায় হয় না। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, এই নামাজকে আমাদের জাহিরকে সুন্দর করতে হবে, জাহিরকে আমাদের ঠিক করতে হবে। এই লাইনে আমাদের নামাজের উপরে মশক করতে হবে। নামাজকে জাহিরকে অর্থাৎ প্রত্যেকটা রুকনকে সুন্নত মোতাবেক আদায় করার মশক করতে হবে। এটাকে শিখতে হবে এবং এটার মশক করতে হবে নামাজ পড়ে পড়ে। চাই আমি আল্লাহর রাস্তায় থাকি, চাই আমি ঘরে থাকি, যেখানেই থাকি না কেন, আমার নামাজ শিক্ষা করার, নামাজকে সুন্দর করার জন্য আমাকে এক মেহনত করতে হবে। দ্বিতীয় জিনিস নামাজের মধ্যে যেটা চেষ্টা করতে হবে সেটা হলো নামাজের মধ্যে ধ্যান জমাইবার চেষ্টা করতে হবে। যে ধ্যানের সঙ্গে নামাজ হয়, ধ্যানের সঙ্গে নামাজ, আল্লাহ পাকের ধ্যান অন্তরের মধ্যে নিয়ে নামাজ পড়া। তো এই নামাজের মধ্যে আমাদের ধ্যানকে পয়দা করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এরকম না যে আমি নামাজ পড়লাম আর আমার মধ্যে আল্লাহ তাআলার সামনে আমি দাঁড়াইছি এবং আল্লাহ তাআলা আমার সামনে আছেন, তো আমার এই ধ্যানই নাই, আমি অন্য ধ্যানের মধ্যে নামাজ পড়তেছি। তো নামাজকে আল্লাহ পাকের ধ্যানের সঙ্গে পড়ার মশক করতে হবে। এই নামাজের প্রত্যেকটা রুকনে আল্লাহ তাআলার ধ্যান আমার দিলের মধ্যে জমে। আমি এই জন্য ফাজাইলের তালিমের মধ্যে বসি, ফাজাইলের তালিমের মধ্যে বসে আমি আল্লাহ তাআলা এই নামাজের উপরে আমাকে যে পুরস্কার দিবার ওয়াদা করছেন ওই কথাগুলি আমি শুনি, আমার দিলের ভিতরে ওই কথার উপরে ইয়াকিন পয়দা হয়ে যায়। যখন আমি নামাজ পড়ি তো আমি ওই ওয়াদাকে নিজের দিলের ভিতরে ইয়াকিন জানি আল্লাহ তাআলার ওয়াদা পুরা হবে। এই ইয়াকিনের সঙ্গে আমি নামাজ পড়ি। নামাজ আমার ইহতিসাবের সঙ্গে হয়। নামাজের উপরে আল্লাহ তাআলা যে ওয়াদা করছেন সেই ওয়াদাকে পাওয়ার আশা নিয়ে আমি নামাজ আদায় করি, যে জরুর আল্লাহ তাআলা আমার সঙ্গে ওই ওয়াদাকে পুরা করবেন, যে ওয়াদা আল্লাহ তাআলা এই নামাজের উপরে করছেন। তো কাজে আমি যদি আমার নামাজকে সুন্দর করি, নামাজকে তার জাহিরকে বানাই, তো এবং এই জাহির হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো হয় আর আমার অন্তরের ভিতরে নামাজের আল্লাহ তাআলার ধ্যান হয়। আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে ওয়াহী নাযিল করতেছেন আর বলতেছেন এই কথা যে তুমি নামাজ কায়েম করো, নামাজ কায়েম করো আমার জিকিরের জন্য, আমার ধ্যানের জন্য। তো নামাজের সঙ্গে তো ধ্যান জরুরি, বিনা ধ্যানে নামাজ কি করে হবে? নামাজ তো দেওয়াই হলো এই জন্য যাতে আল্লাহ পাকের ধ্যান অন্তরের মধ্যে জমে। এই জন্য নামাজের সঙ্গে আল্লাহ পাকের ধ্যানের সঙ্গে খুবই গভীর সম্পর্ক রয়েছে। নামাজের মধ্যে ধ্যান জমাইবার জন্য আমাদেরকে মেহনত করতে হবে যে আমার ধ্যান আল্লাহ পাকের দিকে থাকে এবং সমস্ত জিনিসের ধ্যান স্মরণ আমার দিল থেকে খালি হয়ে যায়, এক আল্লাহ পাকের স্মরণ আমার দিলের মধ্যে থাকে। তো আল্লাহ পাকের স্মরণে নামাজ আদায় করা, মেরে মহতারাম দোস্ত, এই লাইনে এক মশক আমাকে করতে হবে। নামাজ পড়ে পড়ে নামাজের মধ্যে ধ্যান জমাইবার কোশিশ করতে করতে, চেষ্টা করতে করতে ইনশাআল্লাহ এই ধ্যান নামাজের মধ্যে জমবে। তৃতীয় জিনিস যেটা, সেটা এই নামাজের লাইনে মশক করতে হবে, সেটা হলো ভাই যে এই নামাজের দ্বারা আমাদের হাজত এবং জরুরতকে পুরা করার মশক করতে হবে।
আল্লাহ তাআলা নামাজের উপরে আমাদের জরুরতকে পুরা করবেন, নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে আমার সমস্ত জরুরতকে আমি পুরা করব, এই লাইনে আমাকে মস্ক করতে হবে এরকম যে আমার এই নামাজের উপরে ইয়াকিন এরকম পয়দা হয়ে যায় যে এই নামাজের দ্বারা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে যে কোনো জরুরত পুরা করা যায়, যে কোনো জরুরত আমি এই নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে পুরা করব। তো আমার যে কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়, আমি এই নামাজ এরকম ভাবে সুন্দর করে পড়বার জন্য কোশিশ করি, চেষ্টা করি এবং বারবার পড়ি যাতে আমার এই নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমার হাজতকে পুরা করে দেয়। ততক্ষণ পর্যন্ত এই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার হাজত পুরা না হয়েছে, আমার জরুরত পুরা না হয়েছে। আমরা যেরকম দুনিয়ার বিভিন্ন লাইনে আমাদের জরুরতকে পুরা করার জন্য চেষ্টা করতেই থাকি, বারবার চেষ্টা করতে থাকি, এরকম ভাবে নামাজের মাধ্যমে আমাদের জরুরতকে আল্লাহর কাছ থেকে পুরা করাবার চেষ্টা আমাদেরকে করতেই হবে, অনবরত লেগে থাকতে হবে। ইহা থেকে এক সময় এরকম আসবে যে আমার নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে হাজত পুরা হওয়ার ইয়াকিন পয়দা হবে এবং এই কথারই দাওয়াত অন্যদেরকে দিতে হবে যে এই নামাজের দ্বারা তোমরা তোমাদের জরুরতকে পুরা করো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা এই কথা বলতেন যে তোমরা তোমাদের প্রয়োজনগুলিকে ফরজ নামাজের জন্য তুলে রাখো, অর্থাৎ ফরজ নামাজের পরে তোমরা তোমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস আল্লাহ তাআলার কাছে চাইয়া নিও। এই জন্য যে ফরজ হুকুমকে আদায় করার পর আল্লাহ তাআলা ওই আদায়কারীর একটা দোয়াকে জরুর কবুল করেন। যে কোনো ফরজ হুকুম বান্দা আদায় করে তো আল্লাহ পাক তার সঙ্গে ওয়াদা যে তোমার একটা দোয়া আমি কবুল করব। তো কাজেই আমি যখন ফরজ নামাজকে আদায় করি তো এখন আমার একটা দোয়া কবুল হবে। তো এই কবুল দোয়া যেটা আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন সে সময় আমার প্রয়োজনীয় জিনিস আমি আল্লাহ তাআলার কাছে চাইনি। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত, বলেন যে এক তো নামাজের মস্ক হলেই যে নামাজের দাওয়াত দিব এই কথা যে নামাজ সুন্দর হয়ে যায়, নামাজ কায়েম হয়ে যায়। নামাজ কায়েমের অর্থই হলো যে নামাজ যেরকম রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ছেন, সাহাবাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, ঠিক ওই রকম নামাজ হয়ে নামাজ ঠিক করার এক দাওয়াত, নামাজের মধ্যে ধ্যান পয়দা করার এক মস্ক। এমনি ভাবে নামাজের দ্বারা মাসলা হল হয়ে যায়, নামাজের দ্বারা সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, এই কথার ইয়াকিন নিজের মধ্যে পয়দা করার মস্ক করে করে এবং আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে নামাজের দ্বারা নিজের হাজতকে পুরা করে করে নিজের নামাজের উপরে ইয়াকিন পয়দা করা। এমনি ভাবে এই কথার দাওয়াত অন্যকে দেওয়া যে ভাই নামাজের দ্বারা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে জরুরত এবং হাজত পুরা করা যায়। मेरे महतरम दोस्तों बुजुर्गों, अपनी सारी इबादत को, मामलात को, माशरे को, सबको इल्म पर लाना है। इसलिए कि दाई जो अल्लाह के दीन पर चल रहा है, दूसरों को दावत दे रहा है, वो जाहिल ना हो, काबिल ना हो, बल्कि इल्म और जिक्र के साथ चलना है। सारी जिंदगी इल्म और जिक्र पर आवे। सिर्फ जमात की बात नहीं है कि जमात में इल्म और जिक्र, कि पूरी जिंदगी इल्म और जिक्र पर आवे, कि पूरी जिंदगी अल्लाह के अहकामात पर आवे और पूरी जिंदगी अल्लाह के ध्यान के साथ गुजारे। जो आदमी जाकिर बनकर चलेगा वो अल्लाह का हुक्म पूरा करेगा, जो अल्लाह से गाफिल होकर चलेगा वो अल्लाह का हुक्म तोड़ेगा। इसलिए इल्म और जिक्र कि इल्म का क्या मतलब है कि इल्म दो किस्म का है, कि इल्म जुबान का भी है, दिल का भी है। हदीस में आता है कि इल्म जुबान का और दिल का, कि दिल का इल्म तो इब्न आदम को नफा देगा और जुबान का इल्म ये इंसान के लिए मुसीबत बनेगा, क्योंकि अल्लाह के यहाँ इसका हिसाब होगा कि जो तुमने सीखा था उस पर क्या अमल किया। कि इल्म का मौजू, इल्म का तकाजा तो अल्लाह की इताअत है, सिर्फ जानना इल्म का मौजू नहीं है। या कि याद है बात, ये बात मालूम है, ये इल्म का मौजू नहीं है। इल्म का तकाजा तो अल्लाह की इताअत है, अल्लाह की इताअत के लिए इल्म लिया जाता है। इल्म का सीखना फर्ज है, इस तरह नमाज का सीखना फर्ज है, इल्म हासिल करना फर्ज है अल्लाह के अहकामात का। इस फरीजे का छोड़ देना ऐसा है जैसा नमाज के फरीजे को छोड़ देना। लेकिन क्योंकि अल्लाह वाले इल्म से कामयाबी का यकीन नहीं है, इसलिए हम दुनिया के उलूम हासिल करते हैं और अल्लाह का इल्म हमें अल्लाह का इल्म की हमें खबर नहीं कि अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं। कि दुनिया के उलूम की खबर है और आखिरत के इल्म की खबर नहीं है, अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं इसकी खबर नहीं है। हम समझते थे कि इल्म में लगना इस बात की तहकीक में लगने को कहते हैं कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। मैं तिजारत में हूँ, मैं ज़राअत में हूँ, मैं हुकूमत में हूँ, मुलाजमत में हूँ, सरमाएदारी में हूँ, मैं शादी में हूँ, मैं किसी गम में हूँ, दुनिया की किसी खुशी में हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे इस अमल को किस तरह चाहते हैं, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है, इसकी तहकीक करना फर्ज ऐन है हर मोमिन के जिम्मे।
کہ وہ اس کی تحقیق کرے کہ میرا یہ عمل میرے اس عمل کا نبوی طریقہ کیا ہے، میرے اس عمل پہ اللہ کا کیا حکم ہے. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، اپنی پوری زندگی کو علم پر لانا. ہم اس لیے علم کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین پیدا ہو، ورنہ اللہ والے علم غیر یقینی ہو گیا ہے اور دنیاوی علوم یقینی ہو گئے ہیں. اس لیے ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، سب کچھ بنے، لیکن دین کی خبر نہیں ہے. بلکہ اس سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بھی علم ہے، جس طرح دین کا علم ہے. علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے. دنیا کے علوم کے حاصل کرنے سے روکتے نہیں ہیں کہ یہ ضرورت کے لیے ہے، لیکن علوم الہیہ مقصد ہے. اس لیے سارا علم قبر کے 3 سوالات کے اندر ہے. ہر مومن سے قبر میں 3 سوالات ہونے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو. اس لیے جس کی زندگی میں اللہ کے احکامات ہوں گے اور نبی کا طریقہ ہوگا، وہ آدمی قبر میں جواب صحیح دے سکے گا. ہر سمجھتے تھے کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی. ہر سمجھتے تھے کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی، کہ اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین جو لے جائے گا وہ قبر میں وہ دنیا میں اللہ کے احکامات پر عمل کر کے جائے گا تو قبر میں اس کا جواب صحیح ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کو یقین کے ساتھ مان کر گیا ہے اور اطاعت کے ساتھ اللہ کی مان کر گیا ہے. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، ہمیں علم کا بھی اخلاص چاہیے، کیونکہ اخلاص دل کی جگہ ہے اور ایک زبان کا علم ہے، ایک دل کا علم ہے. اس لیے ہمیں اس علم سے کامیابی کے یقین کی دعوت دینی ہے اور اللہ والے علم حاصل کرنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے. فرض عین، اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے جس سے اللہ کے احکامات پر چل سکے اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ سکے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، اپنے بچوں کو بھی دین سکھلاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس کی تفسیر کی ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین سکھلاؤ. صحابہ کرام جو مسجد میں سنتے تھے وہ آ کر گھروں میں سنا دیا کرتے تھے. یہ بھی علم کے آنے کی شکل تھی اور اس پر نقد عمل ہوتا تھا. ایک صحابی نے مسجد سے سنا کہ پردے کا حکم نازل ہو گیا، فوراً آئے، گھر والوں کو جمع کیا، عورتوں کو پردے کا حکم سنا دیا. اسی وقت ہر عورت اپنے پردے کی طرف لپکی. میرے محترم دوستوں بزرگوں، علم مسجد سے اس طرح لیا جاتا تھا. اب ہم مسجد سے فضائل کے علم لیں تاکہ اعمال کی رغبت پیدا ہو، فضائل کا علم لیں تاکہ اعمال کے اندر احتساب پیدا ہو، فضائل کا علم لیں تاکہ اعمال کے اندر لذت پیدا ہو. اس کے لیے فضائل کی تعلیم ہے. فضائل کی تعلیم کا مقصد، فضائل کی تعلیم کا طریقہ، فضائل کی تعلیم کے ساتھ کیا محنت ہے. میں تینوں باتیں عرض کر دوں کہ فضائل کی تعلیم کا مقصد ہر عمل کو فضیلت کے دھیان کے ساتھ کرنا ہے. فضائل کی تعلیم کا مقصد ہر عمل کو فضیلت کے دھیان کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جو عمل فضیلت کے دھیان کے ساتھ ہوگا اس عمل پر احتساب ہوگا، یعنی اللہ سے اجر کی امید ہوگی. جو اجر کی اللہ سے امید رکھے گا وہ اپنے اعمال پر اجر پائے گا. یعنی نماز